بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیڈرل بورڈ اردو کی جو نیو بک ہے 10 کلاس کے لیے، اس کا سبق نمبر 5 ہے ہمارا، جس کا عنوان ہے دستک۔ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کی جو ابتدا ہے یہ یونان سے ہوئی۔ ڈرامے کا مطلب ہے کر کے دکھانا، یعنی کہ کرداروں کے ذریعے کسی کہانی کو کر کے دکھانے کو ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے اس ڈرامے کو لکھا ہے مرزا ادیب نے، جن کا اصل نام دلاور تھا، اور یہ ڈرامہ نگاری میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جس میں آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، شیشے کی دیوار، فصیل شب، پس پردہ اور خاک نشین شامل ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں، خاص الفاظ ہیں، ان کے معنی دیکھیں گے اور اس کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہیں خاص الفاظ، جیسے اصرار یا اصرار کرنا، مثلاً ضد کرنا۔ دستک کا مطلب ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز۔ ایڑیاں رگڑنا، بہت زیادہ تکلیف ہونا یا ایڑیاں رگڑ کر مرنا، بہت زیادہ تکلیف سے مرنا۔ سر کھجانے کی فرصت، بہت زیادہ مصروف ہونا۔ سر کھجانے کی فرصت نہ ہونا، بہت زیادہ مصروف ہونا۔ اس کے بعد ہے ٹکٹکی باندھنا یا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، مسلسل دیکھنا۔ ناغا کرنا، روک دینا، وقفہ کرنا۔ جنبش ہوتا ہے حرکت۔ واہمہ مثلاً وہم۔ پڑھنے سے پہلے ہمارے 2 سے 3 پوائنٹ ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ڈرامہ کس قسم کی کہانی کو کہتے ہیں اور ڈرامہ کتنی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیائی ڈرامہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے سوال کا جواب ہے کہ ڈرامہ کس قسم کی کہانی کو کہتے ہیں، تو اس کا جواب ہے ڈرامہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو کرداروں کے مکالموں اور حرکات و سکانات کے ذریعے اسٹیج پر پیش کی جاتی ہے۔ اس میں واقعات کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ناظرین یا سامعین ان کا براہ راست مشاہدہ کر سکیں۔ جیسے پہلے وقتوں میں ڈرامے کا تعلق سننے سے تھا کہ آواز آتی تھی اور اس طرح کے سین وہ لوگ پیش کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، وہ سنتے تھے لوگ۔ اور لیکن جو بعد کا ڈرامہ ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ سکرین تھی، اس کے بعد کلر ٹی وی آ گیا، اور آج کل بہت زیادہ جدت آ چکی ہے ان چیزوں کے اندر، تو یوٹیوب کی مدد سے یہ کام اور آسان ہو گیا۔ تو اس طرح سے کر کے دکھانا، اس کو ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ ڈرامہ کتنی قسم کا ہو سکتا ہے، دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے۔ ڈرامے کی 2 بنیادی اقسام ہیں، یعنی کہ 2 بنیادی قسمیں ہیں ڈرامے کی۔ پہلی قسم ہے تربیہ ڈرامہ۔ یہ ایسا ڈرامہ جس میں ہنسی مذاق کے ذریعے معاشرتی مسائل یا کمزوریوں کی نشاندہی کی جائے اور اس کا اختتام خوشگوار ہو، اس کو کہتے ہیں تربیہ ڈرامہ۔ دوسرا ہے المیہ ڈرامہ۔ ایسا ڈرامہ جس میں پیش آنے والے واقعات غمناک ہوں، المناک ہوں، اس کا جو اختتام ہے وہ افسوسناک یا المناک ہو، اس کو المیہ ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریڈیائی ڈرامہ کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہے ریڈیائی ڈرامہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے جو ریڈیو یا دیگر صوتی ذرائع، یعنی کہ جس کا تعلق سننے سے ہو، دیکھنے سے نہ ہو، پر نشر کیا جاتا ہے۔ اس میں کرداروں کی گفتگو، پس منظر کی آوازیں اور صوتی اثرات کے ذریعے کہانی کو سامعین تک، سننے والوں تک پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دیکھنے کی بجائے سننے پر زور دیا جاتا ہے۔ یہاں سے ہماری پڑھائی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہیں کردار اس میں کون سے ہیں؟ 2 اس میں ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر زیدی اور ڈاکٹر برہان، اور تیسرا کردار جو ہے وہ ہے ڈاکٹر زیدی کی بیگم زیدی۔ منظر، اب ہم دیکھتے ہیں
कि इसका जो पस मंज़र है वो कैसा है। सबसे पहले है डॉक्टर जैदी का कमरा, कि डॉक्टर जैदी जिस कमरे में बैठे हैं वो किस तरह का है। डॉक्टर साहब पलंग पर गाव तकिया से टेक लगाए, गाव तकिए से जो गोल तकिया होता है टेक लगाए बैठे हैं। उम्र इनकी जो है 55 के लगभग है। फ्रेंच कट दाढ़ी है, चेहरे पर नकाहत नुमाया है कि थकन के असरात हैं, नकाहत हो रही है इनको। इस वक्त उन्होंने कंबल लपेट रखा है। पलंग के पास छोटी मेज़ पर मुख्तलिफ शीशियाँ के मुख्तलिफ दवाइयों की शीशियाँ पड़ी हुई हैं। जो रात है उस रात को बारिश हो रही है। रात तूफ़ान, तेज़ व तंद हवा का मुस्तकिल शोर होते रहना। बेगम जैदी आराम कुर्सी पर बैठी, कि बेगम जैदी जो है वो चेयर पर बैठी है और किसी रसाले का मुतालिया कर रही है। इनकी जो उम्र है वो 50 के करीब है। सर्दी की वजह से शाल ओढ़ रखी है। डॉक्टर जैदी कुछ सोचते हुए से मालूम होते हैं। यकायक अचानक उनकी नज़र सामने दरवाजे पर जाती है जिस पर नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। बेगम उन्हें देखती हैं और फिर रसाले की वर्क गर्दानी के उन रसाले के जो पेज हैं उसको उल्टने पलटने लगती हैं, वर्क गर्दानी करने लगती हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहते हैं मगर बहुत आहिस्ता, सिर्फ उनके होंठ हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। फिर कंबल अपने जिस्म से हटाने लगते हैं। बेगम की नज़र पड़ती है। ये सारा मंजरनामा है। अब उनकी जो बातचीत है वो शुरू होती है। बेगम, अब वो डॉक्टर साहब जो हैं बेगम से कहते हैं, बेगम क्या है जैदी। बेगम कहती हैं कि क्या बात है। जैदी, दस्तक सुनी। वो कहते हैं कि दरवाजे पे कोई आवाज़ है, सुनी आपने। बेगम, दस्तक, यानी कि वो हैरानगी से पूछती हैं। जैदी, सुनी नहीं तुमने। डॉक्टर साहब के हाथ रुक जाते हैं। बेगम, हो तो सुनूं भी, कहाँ है दस्तक। जैदी, कहाँ है दस्तक, ये क्या कह रही हो तुम। देखो तो जाकर, कोई आया है दरवाजे पर, कोई खटखटा रहा है दरवाज़ा। बेगम, कोई नहीं। जैदी, साफ आवाज़ आ रही है, नहीं जाना चाहती तो मैं खुद। वो कहता है कि तुम नहीं जाना चाहती, नहीं दरवाजे पे देखना चाहती तो मैं खुद चला जाता हूँ। डॉक्टर साहब कंबल हटाने लगते हैं। बेगम रसाला कुर्सी पर रख कर उठती हैं और उनकी तरफ आती हैं। बेगम, क्या कर रहे हैं आप। जैदी, देखता हूँ दरवाजे पर कौन है, तुम तो जाती ही नहीं। बेगम, मेहरबानी करके बैठे रहिए, दरवाजे पर कोई भी नहीं। जैदी, तो ये दस्तक। बेगम उनके गिर्द कंबल लपेटने लगती है। बेगम कहती है, तेज़ हवा का शोर है। जैदी, तेज़ हवा दरवाजे पर दस्तक दिया करती है, तुम जाके देखो तो ज़रा। बेगम, मैं कहती हूँ कोई नहीं है, ख्वामख्वाह परेशान हो रहे हैं। जैदी, ज़रा सुनो तो, साफ, बिल्कुल साफ, दस्तक नहीं तो और क्या है। बेगम, आपका वहम है। जैदी, देखो अब ज़्यादा ज़ोर से होने लगी है, ये वहम है क्या। फिर उठने की कोशिश करते हैं। बेगम उनका हाथ पकड़ लेती हैं। बेगम, मैं जानती हूँ दरवाजे पर कोई नहीं, खैर देख आती हूँ। अब वो इस वजह से देखने जा रही हैं कि ये इसकी तबीयत ठीक नहीं, ये खुद ना जाए, चलो मैं एक बार इसके कहने पे इसकी तसल्ली हो जाए, मैं देख आती हूँ। यूँ सर को जुम्बिश देती हैं जैसे इस काम को बेकार समझ रही हैं। दरवाजे की तरफ जाती हैं। जैदी उन्हें टकटकी बांधे देखते रहते हैं। बेगम पर्दे के पीछे चली जाती हैं। 2-3 लम्हों के बाद पर्दे से बाहर आती हैं। जैदी, कौन है। बेगम, कौन होगा। बेगम वापस आती हैं। जैदी, तुमने दरवाज़ा खोला था, जैसे बेयकीनी की कैफियत है। बेगम ज़रा गुस्से से, तो क्या दरवाज़ा खोले बगैर ही कह रही हूँ, ना जाने बैठे बैठे क्या हो जाता है आपको। कोई आएगा तो क्या काल बैल नहीं देखेगा, दरवाजे पर ही दस्तक देगा। अब बेगम ये गुस्से से कह रही हैं कि आने वाले को पता है कि बेल लगी है, वो बेल बजाएगा तो हम दरवाज़ा खोल देंगे। डॉक्टर और बेगम एक दूसरे को देखते हैं। डॉक्टर की नज़रों में बेइतबारी सी है और बेगम की नज़रों में शिकायत। जैदी, मगर ये दस्तक। बेगम अल्फाज काटते हुए, आप आराम नहीं करेंगे डॉक्टर होकर।
زیدی بیوی کے الفاظ کاٹ کر بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ بیگم وہ اس لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر بھی کسی وہمے کے وہم کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ؟ زیدی شاید تم سچ ہی کہتی ہو۔ بیگم آواز میں نرمی، آپ خود ہی بتائیے، ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ زیدی دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے؟ اب وہ سوال پوچھتا ہے۔ بیگم جب دستک ہی نہ ہو کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹائے ہی نہ اور اصرار کریں کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی؟ ڈاکٹر سر جھکا کر اپنی پیشانی پر کہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہیں۔ تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا کہ جو ہوا چل رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، وہ تیز ہو گئی، شاید بارش شروع ہو گئی ہے۔ آپ لیٹ جائیں نا۔ اب بیگم کہتی کہ آپ لیٹ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ زیدی کیا کہا؟ بیگم لیٹ جائیے۔ زیدی تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا؟ بیگم حد ہو گئی ہے، آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ زیدی یہ بات میں خود نہیں جانتا۔ بیگم کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا میں خود آ کر دوا پلاؤں گا۔ یاد نہیں رہا اسے؟ اب تو صبح ہی آئے گا۔ زیدی اچھا لڑکا ہے۔ بیگم میں نے اتنا ذمہ دار اور فرض شناس نوجوان کہ جو اپنے فرائض کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے، نوجوان آج تک نہیں دیکھا۔ سوائے کام کے اسے اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں۔ یہ ہے فرض شناسی۔ زیدی ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بیگم آپ پھر تو یہ ہے ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی ان سے۔ زیدی کیا کہو گی؟ بیگم یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی ہے نہیں اور آپ ہیں کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں۔ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ زیدی اب تو آیا ہے کوئی۔ بیگم شاید ڈاکٹر برہان ہیں۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہیں اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہیں تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہیں۔ ہاتھ میں ڈاکٹروں والا بیگ برساتی پہن رکھی ہے۔ برہان دور ہی سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ زیدی وعلیکم السلام۔ بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح دیکھا جاتا۔ برہان کوئی بات نہیں۔ بیگم ہاں بیٹا، اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی آنے کی؟ برہان آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہ ملی، بڑا مصروف رہا۔ برہان آگے بڑھتے ہیں، بیگ چھوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ کہیے ٹمپریچر۔ اب وہ بخار کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ٹمپریچر کے بارے میں کہ ان کا کیا حال ہے، آپ نے ٹمپریچر لیا ہے تو وہ کتنا تھا؟ بیگم تھوڑی دیر پہلے لیا تھا کہ کچھ دیر پہلے چیک کیا تھا، 100 ہے۔ برہان سینے میں تو درد نہیں؟ زیدی نہیں۔ برہان شکر ہے، اور کوئی بات؟ بیگم گھبراہٹ سی ہے۔ برہان کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے کہ انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے۔ زیدی یہ ٹھیک ہے۔ بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں۔ برہان سیرپ ختم ہو گیا ہے، کل آؤں گا تو لے آؤں گا۔ زیدی تو آپ چلے؟ برہان جی ہاں۔ بیگم دوسرے کمرے سے ڈاکٹر صاحب۔ برہان جی۔ بیگم ذرا ٹھہریے۔ برہان مجھے جلدی ہے ذرا۔ بیگم 1-2 منٹ، چائے لا رہی ہوں۔ برہان او آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بیگم آتی ہیں۔
बेगम, आप तो इतनी सर्दी में आए हैं कि आप भी तो इतनी सर्दी में आए हैं कि चाय अगर मैंने पेश की है तो कोई बात नहीं, बरसाती उतार दीजिए। बुरहान बरसाती उतार कर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं। बेगम चली जाती हैं। जैदी, बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बुरहान, और तो कोई तकलीफ़ नहीं। बेगम ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ लेकर आती हैं। बेगम, मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब। ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाती हैं। वो एक प्याली उठा लेते हैं। बेगम दूसरी प्याली शौहर को और तीसरी प्याली अपने दाएं हाथ में लेकर खाली ट्रे झुककर मेज़ के साथ लगा देती हैं। बुरहान घूंट लेकर, आप क्या बता रही थी? बेगम, डॉक्टर साहब, ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता है। शायद आप इस पर यकीन नहीं करेंगे, मगर शौहर की तरफ देखती हैं जो निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ़ हैं। बुरहान, फरमाइए तो, कि बताएं तो सही। बेगम, इन्हें एक वहम हो गया है। अब वो बताती हैं कि मेरे शौहर को, डॉक्टर जैदी को, एक वहम हो गया है। बुरहान, वहम? बेगम मुस्कुराकर, आप कहेंगे डॉक्टर और वहम, ये क्या बात हुई? बुरहान, जी नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ इंसानी फितरत बड़ी पुरस्रार होती है। डॉक्टर भी तो आखिर इंसान ही होता है। बेगम एक बार फिर शौहर को देखती हैं। वो बेदस्तूर, यानी कि वो बस चाय अपनी पी रहे हैं, दस्तूर के मुताबिक चाय पीने में मसरूफ़ हैं। वो बेदस्तूर चाय पीने में मसरूफ़ हैं। बेगम, चाय पीजिए ना। बुरहान, बेहतर। बुरहान प्याली होंठों से लगा लेते हैं। बेगम भी चाय पीती हैं। बेगम, पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। बुरहान, हो सकता है किसी ने दरवाजे पर ही दस्तक दी हो और आपने ना सुनी हो। बेगम, दस्तक हुई ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? बुरहान, यानी दस्तक नहीं हुई और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है। बेगम, जी हाँ। बुरहान चाय के 2 घूंट पीकर जैदी की तरफ देखते हैं। जैदी ने प्याली खाली कर दी। बेगम हाथ बढ़ाकर प्याली ले लेती हैं और मेज़ पर रख देती हैं। जैदी ने अपना सर दीवार से लगा दिया है और आंखें बंद किए लेटे हैं। बुरहान, नींद आ रही है डॉक्टर साहब। जैदी आंखें खोले बगैर, जी नहीं। बेगम, आज इन्हें बार बार ये ख्याल आया है कि मैंने कहा भी कि बाहर तेज़ हवा चल रही है, इसकी वजह से ये शोर हो रहा है, मगर मानते ही नहीं। 2 मरतबा दरवाजे पर भिजवाया है जैदी, और वहाँ कोई नहीं था। बेगम, कोई भी नहीं। जैदी, अच्छा। बेगम, आप इनसे पूछिए। जैदी आंखें खोल देते हैं। बुरहान, कहिए। जैदी, ये आज से 18-20 बरस पहले का वाक़या है। उस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी, सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। डिस्पेंसरी में घर पर मरीज़ों का तांता बंधा रहता था कि मरीज़ बहुत ज़्यादा आते थे। एक रात मैं देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा, बुरी तरह थक चुका था। बुरहान प्याली मेज़ पर रख देते हैं। बेगम प्याली हाथ में लिए शौहर को बड़े गौर से देख रही हैं। कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया कि एक बड़े मियाँ आए हैं और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया और नौकर से कहा कि बड़े मियाँ को वापस भेज दो, मगर उसके रोकने के बावजूद वो बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नतें करने लगा कि मेरा बच्चा बीमार है, उसको आप चेक करें। लेकिन क्या हुआ? डॉक्टर जैदी ने उसको इनकार कर दिया। मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दवा से शफा हुई थी, चल कर देख लें। मगर मेरी आंखें बंद हुई जा रही थी। जैदी 2-3 लम्हों के लिए खामोश रहते हैं, फिर कहने लगते हैं, गरम बिस्तर छोड़ना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो बोलता रहा। जब नौकर ने उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया तो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। ना जाने कब तक दस्तक देता रहा। मैं सो गया।
زیدی پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بیگم کی نگاہیں اپنے شوہر پر جمی ہیں۔ وہ برہان میں سے دوائی کی ایک شیشی اٹھا کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا۔ افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا، کہ اس کی بات مان لیتا کہ تب تو نرم بستر اچھا لگ رہا تھا، مشکل ہو رہی تھی بستر چھوڑنے کے لیے، لیکن صبح طبیعت پہ بہت بڑا بوجھ بن گیا۔ برہان، اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا۔ زیدی، بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی مگر کہیں پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ برہان، وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے۔ یہ دوا آج ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ زیدی خاموش رہتے ہیں۔ برہان برساتی اٹھا کر پہن لیتے ہیں اور بیگ اٹھا کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب۔ زیدی، کہو بیٹا۔ برہان، اس واقعے میں، یہ جو واقعہ آپ نے سنایا ہے، ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ برہان، اچھا بیگم، اچھا مر رہا تھا۔ زیدی، تم؟ بیگم، برہان بیٹا۔ برہان، اچھا، خدا حافظ۔ ڈاکٹر صاحب، اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گا۔ برہان دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی سے پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ زیدی اور بیگم اسے خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گر جاتا ہے۔ پس پردہ سے یہ ہمارا اقتباس لیا گیا ہے۔ اب ہم اس سبق کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ڈرامہ دستک مرزا ادیب کا ایک فکری و علامتی ڈرامہ ہے جو انسانی ضمیر، اخلاقی ذمہ داری اور ندامت کو موضوع بناتا ہے۔ کہانی ایک سرد رات کے منظر سے شروع ہوتی ہے جب ایک بیمار اور کمزور ڈاکٹر زیدی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ بار بار دروازے پر دستک سنائی دیتی ہے مگر گھر کے دوسرے افراد آواز کو سننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ دستک دراصل ماضی کی کوتاہی کی یاد دہانی ہے جب ڈاکٹر زیدی نے ایک بیمار شخص کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ شخص وفات پا گیا۔ یہ واقعہ ان کے دل و دماغ میں ایک گہرے پچھتاوے کے طور پر زندہ ہے۔ ڈرامے میں اس بات کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ ضمیر کی خلش جو ہے انسان کو چین سے جینے نہیں دیتی اور ماضی کی غلطیاں کبھی نہ کبھی انسان کو جھنجھوڑتی ہیں۔ ڈرامے کا مرکزی کردار ڈاکٹر زیدی اپنے کمرے کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی قریب ہی کسی کتاب کے ورق گردان رہی ہے۔ ڈاکٹر زیدی بیمار ہیں، ساتھ ہی میز پر کچھ دواؤں کی شیشیاں پڑی ہیں۔ ان کو دروازے پر دستک محسوس ہوتی ہے۔ وہ بیگم سے کہتے ہیں کہ تم نے دروازے پر ہونے والی دستک سنی؟ بیگم نے کہا، تمہارا وہم ہے، دروازے پر کوئی نہیں، کہ کوئی دستک نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی آواز نہیں، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، تمہیں وہم ہو رہا ہے، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر زیدی کو بار بار ایسا لگتا ہے جیسے دروازے پر کوئی ہو، جیسے کسی نے دستک دی ہو۔ وہ خود اٹھ کر جانے لگتے ہیں۔ بیگم انہیں روکتی ہیں اور ان کی تسلی کے لیے دروازے پر جا کر دیکھتی ہے۔ حالانکہ وہ جانتی ہیں کہ دروازے پر کوئی نہیں مگر ڈاکٹر کی تسلی کے لیے، اپنے شوہر کی تسلی کے لیے وہ چیک کرتی ہیں کہ انہیں کسی طرح سے یقین آ جائے۔ واپس آ کر بتاتی ہیں، پھر بھی ڈاکٹر زیدی کو یقین نہیں ہوتا کہ بے یقینی کی وہم کی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکا ڈاکٹر برہان ڈاکٹر زیدی کو روزانہ چیک کرنے آتے ہیں۔ آج تیز بارش تھی لیکن رات کے وقت تیز بارش میں بھی ڈاکٹر برہان چیک کرنے
आए तो बेगम ने चाय के साथ साथ डॉक्टर जैदी के वहम का जिक्र किया और बताया कि उन्हें बार बार दरवाजे पर दस्तक महसूस होती है, कि दरवाजे पर कोई होता भी नहीं है फिर भी उन्हें महसूस होता है कि कोई दस्तक हो रही है। डॉक्टर बुरहान को डॉक्टर जैदी माजी का वाकया सुनाते हैं कि एक दिन वो बहुत थके हुए घर आए, आते ही बिस्तर पर लेट गए। रात गए एक बूढ़ा दरवाजे पर दस्तक देता है कि उसका बच्चा बीमार है, आप चेक करें, दवा दें, कि पहले भी आपकी दवा से वो शफायाब हुआ था, उसको शफा मिली थी। लेकिन डॉक्टर जैदी बहुत थके हुए होते हैं, लेकिन डॉक्टर जैदी बूढ़े की मन्नत समाजत के बावजूद साथ नहीं जाते या साथ नहीं गए। बूढ़ा न जाने कब तक दस्तक देता रहा कि सुबह हो गई। सुबह डॉक्टर जैदी ने उसे तलाश किया, लेकिन बूढ़े की कोई खबर ना मिली। अब ये ज़मीर की खलश थी जो उन्हें झंझोड़ रही थी और उनको वहम हो गया था कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है। डॉक्टर बुरहान ने शीशी का जायज़ा लेते हुए कहा कि इस वाक़े में इस बात का इजाफ़ा कर लीजिए कि मैं उसी बूढ़े का पोता हूँ जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गया। लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं, अब कोई दस्तक नहीं होगी। डॉक्टर बुरहान कल हाजिर होने का कहकर चले जाते हैं। डॉक्टर जैदी और बेगम जैदी खामोशी से एक दूसरे को देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। अब हम इस सबक का मरकज़ी ख्याल कर लेते हैं कि मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ ड्रामा दस्तक जो है ये एक फ़िक्री और अखलाकी सबक का हामिल ड्रामा है, जिसमें ज़मीर को झंझोड़ा गया है कि हमें कोई भी शख्स हमें मदद के लिए पुकारे, हम थक चुके हों या हमारे पास टाइम ना भी हो तो अपनी मसरूफियत में से हम थोड़ा सा टाइम निकाल कर दूसरों की मदद करें। कि ड्रामा दस्तक का मरकज़ी ख़्याल ये है कि इंसान का ज़मीर उसकी गलतियों को कभी फरामोश नहीं कर सकता। जब कोई शख्स दूसरों की मदद में गफलत बरतता है तो वो अमल उसके बातिन में एक दस्तक की सूरत जागजी हो जाता है। ये ड्रामा हमें ये सबक देता है कि इंसान को हमेशा नेकी, हमदर्दी और अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारियों को निभाना चाहिए, वरना ज़मीर की खलश सुकून छीन लेती है। जिस तरह डॉक्टर जैदी 18-20 साल पुराने वाक़े को फरामोश नहीं कर सके, उनका ज़मीर उन्हें झंझोड़ता था, ज़मीर की खलश थी जिसकी वजह से उनका सुकून बर्बाद हो चुका था कि दरवाज़े पे कोई भी नहीं था, लेकिन बार बार उनको दस्तक महसूस होती थी। ये वही खलश थी जो वाक़या हमने उसमें भी कोड किया है, खुलासे में भी और पढ़ाई में भी ये आया है कि जब एक रात एक बूढ़ा आदमी उनके पास आता है और कहता है कि मेरा बच्चा बीमार है, आपकी दवा से उसे शफा मिली है तो मेरे बच्चे को दवा दे दें। लेकिन डॉक्टर थकन की वजह से उसके साथ नहीं जाता और वो बूढ़ा बेचारा दस्तक देता रहता है न जाने कब तक, और उस रात उसका बच्चा जो है वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाता है। ये वाक़या एक खलश छोड़ जाता है डॉक्टर जैदी के ज़मीर पर। वो दस्तक की आवाज़ें उसे आती हैं जो उसे चैन और सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारने देती। इस तरह से हमें भी इससे ये सबक सीखना चाहिए कि अपनी बीमारी के बावजूद या आपको इस लेवल की कोई टेंशन है, आप दूसरे बंदे को देखें कि वो कितना परेशान है। जब हम अक्सर दूसरों को देखते हैं तो हमें अपने दुख, अपने दर्द छोटे लगने लगते हैं। हम अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को भूल जाते हैं जब दूसरों का दुख देखते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। इसमें हमारा मरकज़ी ख्याल, खुलासा, मुश्किल अल्फाज के मायने और पढ़ाई मुकम्मल हुई है और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क को हल करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिलती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।